ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। सरहद पारों नशा तस्करी के नाल पुलिस फार्मा ड्रग्स का भी पर्दा फाश कर रही है। पिछले दिनी अमृतसर पुलिस ने 29,000 नशीलियां गोलियां सने 2 मुलजमां नूं काबू किया सी अते हुण उन्हां तों पुछगिछ तो बाद नशीलियां गोलियां बनाउण वाली फैक्ट्री तक पहुंच गए। उत्तराखंड की फैक्ट्री ते छापा मार के पुलिस ने 4.5 लाख नशीलियां गोलियां बरामद कीतियां ने, जिस तो बाद नजायज़ तौर पर चल रही इस फैक्ट्री नूं सील करवाया गया अते फैक्ट्री मालक नूं अमृतसर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भी इदू पहला किथे किथे जाती रही है, कौन कौन इनू सप्लाई करता रहा है और किहड़े ट्रांसपोर्ट के नाल जाती रही है, वो सारे का सारा जिहड़ा है एक बड़ा वड्डा जिहड़ा नैटवर्क है ये अपना साडे सामने आएगा। आ 10 दिनों दे विच ही जिहड़ा आपां ऑलमोस्ट 5 बंदे तां पहले ही अरेस्ट कर लए सीगे, 6वां ये मालक कर लिया और इहदे नाल तकरीबन 4.5 लाख गोली जिहड़ी है नशे वाली वो आप रिकवर कर लिया। तुसीं इमेजिन कर सकते जे कि किन्ने यूथ नूं इन्हें खराब करना सी, किन्ने जिहड़े लोकां दे जाना सीगा। ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਏ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। एक फैक्ट्री नूं बंद कराना वो भी उत्तराखंड दे विच जाके और उहनूं नाल लैके आना एक मेरे ख्याल दे विच ये पहला बहुत वड्डा स्टैप है और इहो जिहे स्टैप चक्के जाणगे। मैनूं पूरी उम्मीद है कि जिहड़ा साडा जिहड़ा इत्थों नशे वाला जिहड़ा हैगा ये जड़ों खत्म हो सकदा है। जड़ों ही खत्म करन दी लोड़ है। ये जाली फैक्ट्री 5 साल तो काम कर रही सी। नशीलियां गोलियां बना के पंजाब 'च सप्लाई कीतियां जांदियां सी। फिलहाल पुलिस इस धंधे बारे अते इस पूरे नैटवर्क बारे जल्द वड्डे खुलासे करन दे दावे कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। अगली खबर उन्हां लोकां वास्ते बहुत अहम है जिहड़े कि आउण वाले दिनां दे विच रेता जां बजरी खरीदण जा रहे हैं। पंजाब दे विच रेता बजरी की ढोआ ढवाई दे लई रेट सरकार दे वल्लों तय कीते गए हैं। सरकार ने बकायदा इस नूं लैके नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। 2 किलोमीटर तक ढवाई दे लई 84.92 रुपए प्रति टन जिहड़ा रेट है वो मिलेगा। 50 किलोमीटर तक ढवाई दे लई 349.82 रुपए प्रति टन भाड़ा जिहड़ा तय किया गया। 100 किलोमीटर तक ढोआ ढवाई दे लई ट्रांसपोर्टर नूं 467.95 रुपए प्रति टन भाड़ा मिलेगा। खनन ते ट्रांसपोर्ट विभाग ने दरअसल मिलकर ये रेट तय किए हैं। खनन महकमे के वल्लों एक ऐप भी बनाई गई है। ऐप के जरिए गाहक रेता बजरी का ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकेगा। दस दिए कि कुछ दिन पहला सरकार ने मोहाली दे विच रेत बजरी की सरकारी विक्री केंद्र की शुरुआत की थी। कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस के वल्लों इसका उद्घाटन किया गया सीगा ते हुण अगला वड्डा अहम फैसला लिया गया। सीधे तौर पर सरकार का इस ऐलान का इस फैसले का मकसद यही है ताकि किसी तरह की कोई भी मनमर्जी ना हो सके। जो कोई मनमर्जी होंदी है तो उसका सीधे तौर पर बोझ आम जनता की जेब ते पैंदा। इस करके पंजाब दे विच रेता बजरी ढोआ ढवाई दे लई सरकार दे वल्लों रेट तय कर दिते गए हैं। अगे वधांगे ते गल करांगे कोरोना दी। देश दे विच कोरोना के नवे वेरीएंट का खतरा मंडराउण लग्या। इस नूं लैके पंजाब सरकार दे वल्लों भी सख्ती वधा दित्ती गई है ते आउण वाले खतरे दे नाल नजिठण दे लई तैयारियां कीतीआं जा रहीआं ने। इस सब नूं लैके न्यूज़ 18 ने सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा दे नाल खास गलबात कीती है। कोविड के नवे वेरिएंट ने एक बार फिर केंद्र सरकार दीआं चिंतावां वधा दित्तिआं ने और इस वेले केंद्र सरकार दे नाल लगातार सूबा सरकार दी मीटिंग हो रही है। सूबा सरकार दी की तैयारियां ने और खास तौर ते नवे साल दे मौके दे उत्ते सूबा सरकार वल्लों की कुछ कंपलसरी किया जाएगा, किवें दी तैयारी है। मेरे नाल सेहत मंत्री ने चेतन सिंह जोड़ा माजरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चेतन साहब, कोविड दोबारा आ रहा है, मास्क तुसी भी लगा लेता हुआ, ये मास्क पंजाबियों के लिए कंपलसरी करोगे? इस दे उत्ते सरकार विचार कर रही है कि कुछ मास्क नूं लैके इस वेले सरकार दे वल्लों सोचा जा रहा है? नहीं, मैं तो ये बेनती करूंगा कि इलाज नालों परहेज चंगा भी जे असीं परहेज रखीए तो ज्यादा वधिया, क्योंकि पता नहीं हुंदा हुण आपां आम पब्लिक च तुरे फिरदे कदों किसी तुहानूं नहीं किसी होर नूं होवे तां तुहाडे ते कोई ऐदां दा कोई लगे ना। सो इस करके बेनती है कि मास्क जिन्ना हो सके जे आपां किसी इकट्ठ च जाने जिथे बहुत ज्यादा बड़ा इकट्ठ है तां आपां नूं जिहड़ा मास्क है वो ला लेना चाहिए।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮਾਸਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਬਾਅਦ ਹੈ ਚਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਔਰ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਟੋਟਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 37 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ 5500 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਪੁਰਾਣਾ ਨਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਜੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਿਸਟ ਪੁਸ਼ਟ ਨੇ ਔਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 15000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8060 ਬੈੱਡ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੈੱਡ ਵੀ 950 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ 3 ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੌਣੇ 1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਬੈੱਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚ ਆਊਗਾ ਉਹਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ 0.08 ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸક્ષਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਕੱਲ ਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ 'ਚ ਰਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭੜਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਐਡੀ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੇਚਰਲੀ ਫਿਰ ਘਟੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 5500 ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਔਰ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2 ਡੋਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਔਰ ਇਹ 2 ਡੋਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡੋਜ਼ ਕਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ 2 ਡੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੋਜ਼ ਹਜੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 150 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ? ਅਸੀਂ 2 ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।